ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਪਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ कुछ खास है प्रेस कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। असामाजिक तत्व इस फिराक में है कि वो हमारी इस परेड में व्यवधान पैदा करें, तो ये तमाम सावधानियों पर, तैयारियों पर हमारी चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट कल कुछ संज्ञान जो भी लेगा, उम्मीद है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हमारे सामने आएगा, हम तत्काल कुछ लोग बैठकर चर्चा कर उस समय निर्णय करेंगे। तो हमारा अब हिस्सा ज्यादातर वो चला गया है। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। उनको हम सभी साथियों के साथ बार बार श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है, अभी गांव-गांव में वो जा रही है यात्रा, राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से एक चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहाँ चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। ये जो आंदोलन का ट्रैक्टर मार्च है, इसमें बहुत ज्यादा हौस और अनुशासन की आवश्यकता होगी। ये हमारी तपस्या है 53-54 दिनों की, 120 लोगों की, 21 लोगों की शहादत की। इस पूरी तपस्या दांव पे लगेगी इस रैली के ऊपर अगर हमसे चूक हुई तो। हमें पूरे होशो हवास के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ आंदोलन को बिगाड़ने की चेष्टा करने वाली शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं देश में। कहीं आपके द्वारा चूक ना हो, ऐसा ना लगे कि आपके कारण ये आंदोलन बर्बाद हुआ, तो आपको जो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग पर बैठेंगे वो हमारे साथी को ट्रैक्टर की स्पीड लिमिट में रखना है, आगे आने की दौड़ की कंपटीशन से दूर रहना है, ट्रैक्टर की सजावट खूब करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर मुख्य रूप से चूंकि हमारा गणतंत्र है, गण का तंत्र, तो उस गणतंत्र के उत्सव में आप शामिल होने आ रहे हैं, तो आपके ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लहराएगा, जो देश का प्रतीक है, हमारी बलिदानों का प्रतीक है। साथ में जो झंडा आप लगाना चाहते हैं अपने संगठन का या कोई धार्मिक, वो आप लगा सकते हैं, पर किसी राजनीतिक दल का झंडा किसी ट्रैक्टर पर नहीं लगाया जा सकता, ये तय हुआ है। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 54 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਨ ਸਭਾ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਨ ਸੰਸਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀਪਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ये जो जन संसद बुलाई जा रही है किसानी आंदोलन तो वखरी है। देखिए, बैठक का जो मकसद था वो था कि सभी राजनीतिक पार्टियां देश की इस आपदा में उनका क्या रोल है वो अपना अदा करें, क्योंकि वोट वो लेते हैं, राज वो करते हैं, अपोजिशन में हैं, देश कैसे चलाना है ये उन्होंने चलाना है। तो उनसे हमने बेनती करने के लिए कि आप एक जन संसद बुलाएं, जन संसद बुला के और आप देश के सामने अपनी बात रखें कि ये कानून ठीक है कि ये कानून गलत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को वो मंच तो मिला नहीं। वहाँ तो हमने कह दिया कि मंच अराजनीतिक रहेगा, कोई राजनीतिक नेता यहाँ नहीं बोलेगा। लेकिन अब राजनीति वाले मदद तो करना चाहते हैं, राजनीति वाले ये तो चाहते हैं हम देश के लिए कुछ करें, लेकिन एक मंच नहीं है, कैसे करें ये नहीं सूझ रहा। और वो ये भी सोचते हैं कि कहीं हम अलग अलग करें तो कई किसान नाराज ना हो जाए। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको कुछ आप एक जन संसद बुलाइए, वो तो आपका सब कर सकते हैं, और देश के सामने बात रखिए कि आपका क्या मत है। जो जीते हैं उनके पास 65 वोट है, जो हारे हैं वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाए तो उनके पास 65 वोट है। 65 वोट वाले की बात मानी जानी चाहिए कि 15 वाले की मानी जानी चाहिए, ये भी तो जाए ना देश के सामने। तो अब संसद जो है वो कब तक की जाएगी? आपकी ये तरफ से क्या डेट निर्धारित कर दी गई है? 22 और 23 तारीख को। एनआईए की तरफ से किसानों को नोटिस भी दिए गए हैं और इस समय पे दिए गए हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये मेरे को ये लगता है कि बुरी भावना से दिए गए हैं, क्योंकि अगर सरकार को ये करना था तो ये 2 महीने ठहर के भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। ये ऐसे आंदोलन जब चोटी पे चला गया उसके बीच में ऐसे लोगों को ये करना, तो वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बदनीति है। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਸੀ ਬੈਠਕ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ 12-13 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CPI ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ CPM ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ NCP ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ, MP, ex-MP, MLA, ex-MP, MLA ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ NIA ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਸਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 22 ਤੇ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਨ ਸੰਸਦ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਵੇਖੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 22 ਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਸਦ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ किस तरीके इस मूवमेंट को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। किसानों को सरकार के ऊपर पूरा दबाव है। आज हरियाणा सरकार का कोई भी नेता, कोई मंत्री, एमएलए यानी मुख्यमंत्री तक भी कोई आयोजन नहीं कर पा रहे। इससे फालतू दबाव और क्या हो सकता है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ 26 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। 25 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿੱਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣੇ ਮੋਦੀ ਆਪਦਾ ਸਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। 2-250 300 ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਗੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਸੋਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਸਮਿਸਡ ਫਰਮ ਸਰਵਿਸ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਇੱਕ ਐਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਤਗੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਡਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚੁਣਾਵ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੁਣਾਵ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਡਿਲੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਖੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ 23 ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਏ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਇੱਕ ਮਤ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿੱਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪੁਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਮਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਉਧਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪਾਲਕੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਫਤਿਹ ਨਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।